भाई भौणी मैंने गोटे मिनिट नीरवता रक्षा करी आम कार्यक्रम आरंभ करवा। कथा हूँ आज गोटे बहुत स्वतंत्र दिवस ओडिशार मातृकर्म आज दिन गोटे अत्यंत स्वतंत्र दिवस तेणु से दिवस संपर्क में किसी आलोचना करने निमंते मुझे सिद्धांत कर कथा गतकाल मोर कर बोधे अधिक व्यक्ति के किसी जॉइन कर पारे तेज जहा मुझे अनुरोध कर सुविधा भी अन्य जन पारे। आज हूँ जुलाई 13 1961 मसीह 1961 जुलाई 13 कटक सहर में गोटे छात्र संगठन आरंभ होता श्री अरविंद छात्र समाज जहाँ ना दिखाई श्री अरविंद आध्यात्मिक समिति क्या पाठ्यक्रम श्री अरविंद पाठ्यक्रम आज तार 59 69तम वार्षिक एत स्वतंत्रता कौन अच्छी जो कि मुझे आज पाठ्यक्रम को तार वार्षिक सब कन्वर्ट कर स्वतंत्रता जे हूँ ओडिशार प्रथम छात्र समाज जिते बड़े 1961 मसीह माँ और श्रीअरविंद को खूब कम केत जानी ओडिशा से भर केत तरुण समस्त छात्र कहीं भी जन से कौन सी पाठ सास कर चाकरी करने से अवस्था जाई न प्रायतः समस्त तरुण से मिसिक आरंभ कले एक संस्था एवं से हूँ खटबेन साई। खटबेन साई हूँ मामू को बड़ाकर अजा ये मामू से बड़ाकर रोते आमे भी पिलादिने 10 वर्ष एकाठी सांग घर थी 10 वर्ष रहा जगह है आम अन्य घर भड़ा नहीं रही से घर आम सब सांग 1961 मसीह खटबेन साई से घरे पाठ्यक्रम आरंभ होता तार ना न्यू लाइफ सोसाइटी सरी भूल कहली श्री अरविंद आध्यात्मिक समिति। श्री अरविंद आध्यात्मिक समिति किछि दिन पर हठात गोटे भीतर धारणा है कि आम कार्यक्रम कौन हम वार्षिकोत्सव तो पालन करूँ प्रत्येक 7 दिन थे पाठ्यक्रम करूँ एवं पाठ्यक्रम को मामू बहुत निष्ठार सहित अर्गानाइज करते मु पढ़ुली एकादश श्रेणी में मामू पढ़ुले स्टुआर्ट कॉलेज सेकेंड ईयर सेकेंडरी डिग्री कोर्स मु पढ़ुली कटक मिशन स्कूल एकादश श्रेणी आमरी समसामयिक तरुण मैंने से जोग दौले किंतु से समय मामू आमको बुलेटिन मदर इंडिया एवं अन्य मैगजीन सब आश्रम जहाँ पढ़ी बुझे खटबेन साई जिते बड़े श्री अरविंद आध्यात्मिक समिति है से हठात प्रेरणा आसला जे आम जो मैंने सब सभ्य अच्छा किसी गोटे कार्यक्रम करवा कौन कार्यक्रम करवा से समय माँ को बाणी नुआ नुआ बाणी बराबर आसला केमी ना जड़े जदि गोटे किसी नुआ अनुष्ठान गढ़िया जाऊला माँ को गोटे बाणी मागुला माँ साइंस बाणी दूसरा जदि कार वार्षिकोत्सव होता से बाणी मागुला जदि कौन सी गोटे इंडस्ट्री के स्टार्ट कर बाणी मागुला से मझे मझे माँ नुआ नुआ मेसेज बाणी शुणुच्च सागे सागे दर्शन डे बाणी आसे तो आम कौन करूँ जो पंडित से बाणी टी माँ दे दिखती आम पाक सागे सागे प्रपति मान से पठे आम से बाणी को से तो कॉपी कर कौन उपाय ना जेरक्स मेसीन ना जेरक्स छाड़ से जो कौन लिथो नुह कहती
ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେସିନ୍। ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେସିନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ପେପର ଲେଖିଦେବ, ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ କାଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେ ଦରକାର ସେତିକି ଘୁରଉଥିବ କାଢ଼ୁଥିବ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏଇଥିରେ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ଆମର, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଡିସ୍ପାର କରିଥିଲା, ସେ ମେସିନ୍ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ସେ ମେସେଜକୁ ଧଳା କାଗଜକୁ 4-5 କାଗଜ ଏକାଠି ରଖି ତା ମଝିରେ ମଝିରେ କାର୍ବନ ପେପର ଦେଇ ସେ ବାଣିକି କପି କରୁଥିଲୁ ହାତରେ, ମାଡ଼ିକି ଲେଖି କପି କରୁଥିଲୁ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ କପି ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପଡ଼ିଯାଉ। ତାପରେ ତାକୁ ଚିରିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କଲା ତା ନାଁ ଦେଲୁ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସୋସାଇଟି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 7 ଦିନରେ ଥରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି এই ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଘର ଫାଟକର 2 ଖୁଣ୍ଟରେ 2ଟା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସୋସାଇଟି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମିତି। ପରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମିତି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସୋସାଇଟି ହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୂଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ସେ ଆକାଠି ମିଶିଗଲା, ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସୋସାଇଟିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଇଗଲା ଜୁଲାଇ 13। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲେ। ସେ କିଏ ମନକୁ ଦେଉଥିଲେ, କିଏ ଦେଉନଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ 1963 ମସିହାରେ ମାମୁଁ ପ୍ରଥମ କଲେ। 1963 ମସିହାରେ ଯାଇ ମାମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଖଟକିଂସାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ମାମୁଁଙ୍କ ବୋଉ ଯେ ଆଇ ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଦେଲା। ସେ ଆଲମିରା ଏବେ ବି ମାତୃବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ସେ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋର ଏବେ ବି ସେ ଆଲମିରା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ତାର ନବକଳବର ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲମିରା ରଖାଯାଇଛି ଏବେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଧୂପ, କିଛି ଫଟୋ, କିଛି ଗେଞ୍ଜି, ସେତେବେଳେ ବେନିୟନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଆଉ ବିଶେଷ ମିଳୁନି। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟନର ତିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜିକି ରଖୁଥିଲୁ, ଫଟୋ ରଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ବାଣୀ ଧୂପକାଠି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ରଖୁଥିଲୁ। ଏବଂ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ତାକୁ କିଣନ୍ତି, କେହି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି କିଣନ୍ତି। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆମ ଜୁଲାଇ 13ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଖଟବିନସାରୀ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଘରେ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ବରାବର ତା ପଛରୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 13କୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣ କେତେଥର ବାଇଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିଥିବେ, ନଚେତ ପ୍ରାୟ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ମା ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସୋସାଇଟିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମା ହାତରେ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଇକି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚିତ କରୁ, ସେ ବିଷୟ ବି ମା ନିର୍ବାଚନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଲେଖୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ନଳିନ୍ଦା କେତେଟା ବିଷୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟାଏ ବିଷୟକୁ ବାଛିକି ତା ପାଖରେ ଦାଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ନଳିନ୍ଦା କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରାହେଇଛି, ମାର୍କର ମା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ସେତେବେଳେ ଅତି ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପା ଯେମିତି ଢାଳି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ମନି ଅର୍ଡର କରୁଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫରିଂ ପଠାଉଥିଲୁ, ମା ସେକୁ ଦସ୍ତଖତ କରି ରଖୁଥିଲେ, ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଯାହା ଆଶ୍ରମ ଛପା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ଟଙ୍କା ମାଆଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମା ସବୁ ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ରଖୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ହାତ ଦସ୍ତଖତ ଛେଇ ମନି ଅର୍ଡର ରିସିଭ୍ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଫେରେ, ଆମେ ତାକୁ ରଖାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖଟବିନସାହିରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ
ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଜାଗା ହଉନି, ଜାଗା ତ ହଉନି, କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଖଡ୍ବିନ୍ ସାହି ଆମ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ଯେ ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଯୋଉ ଖଡ୍ବିନ୍ ସାହିରୁ ରାସ୍ତା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଯାଇଛି, ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଘର ଥିଲା। ସେ ଧାଡ଼ି ଘର ଯାକରେ ଆମେ ସବା ଶେଷ ଘରଟି ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ, 3 କୋଣିଆ ଘର, ସେ ଘରଟି ଭଡ଼ା ନେଲୁ, ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋରକୁ ଏଠି ଉଠେଇ ନେଇଗଲୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋର। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନ ଥିଲା, ମୋ ନନାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ ବହି ଦୋକାନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ କୌଣସି କାରଣରୁ, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଶୋ କେସ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଭଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ସେ ଶୋ କେସ୍ଟାକୁ ନେଇଗଲୁ, ସେ ଶୋ କେସ୍ଟାକୁ ସେଠି ପକେଇଲୁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିରେ ବହି ଅଧିକା ସୁବିଧା ହେଲା ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ବସିବା ପାଇଁ 2ଟା ବେଞ୍ଚ ପକେଇଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ଷ୍ଟୋର, ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ, ତା ସାଇଡ୍ ଘରଟା, ତା ସାଇଡ୍ ରୁମ୍ଟା ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ମାସ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟା ଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟାରେ ମା ସହିତ ଫଟୋ ସଜେଇଥିଲୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମେଡିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାର ରୁମ୍ ଥିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବନବିହାରୀ ପରିଡ଼ା, ମାତୃଭବନର କାନନ ଭାଇଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ବନବିହାରୀ ପରିଡ଼ା ସେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୁମ୍ ସଜେଇବା ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ। ରବିବାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି ହଉଥିଲା, ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି। ଆମେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜିଲୁ, ବାର୍ଷିକ ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କଟକରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ହଲ୍ ଯାହା ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସବୁ ହଲ୍ରେ ଆମେ ନେଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଭବନ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ, ନାରୀ ସଂଘ ସଦନ, ଟାଉନ ହଲ୍, ଏଭଳି ଯେତେ ହଲ୍ ଅଛି, ଯେତେ ହଲ୍, ସବୁ ହଲ୍ରେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ। ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେତେ ଆମର ପରିବାର ପଦ୍ଧତିଟା ବଦଳିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ 13 ଦିନ ଧରି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରୁ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, 13 ତାରିଖ, 1ରୁ 12 କୌଣସି ଗୋଟେ ବହିର 12ଟା ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଗତି ମହାଶୟ ଯୋଗ ଦେବେ କନକ୍ଲୁଡିଂ। এইଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ଥିଲା ଘଣ୍ଟାକୁ ଟଙ୍କାଏ, ଏବେ ହସ ଲାଗିବ ଶୁଣେ ନା, ଘଣ୍ଟାକୁ ଟଙ୍କାଏ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛୁ, ସେଇ ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ନେଲେ ଆଉ କିଏ ନେଇପାରିବେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବନି, କି 8ଟା ପରେ କି ଆରମ୍ଭ ବି କରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ 7ଟାରୁ 8ଟା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇ ଭଡ଼ା ନେଇଯାଉଥିଲୁ, ଏବଂ ସକାଳୁ ମାଇକି ସେ ଘର ସଜାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେଟା ଜୁଲାଇ ମାସ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଗୋଟାଏ ଥର ଆମର ମନେ ଅଛି, ସେ ବର୍ଷ ଥିଲା ଲାଇଫ ଡିଭାଇନର 12ଟା ଚାପ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଓପନିଂ କରିବେ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଦାସ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ 3rd ଇୟର MBBS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, କଟକ ମେଡିକାଲର 3rd ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଡିସ୍କସନ କରିବେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ବିଷୟରେ। ଆଉ କାହାର ଧାରଣା, ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜଣେ ମାତୃ, ସେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପଚରାହେଲା, ମା ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନାଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କର। ତେଣୁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ବିଷୟ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛୁ, କହିଲେ ତମେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ବିଷୟରେ କିଏ କହିବ ତମେ? ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଅଶୋକ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଛୋଟିଆ ବକଟେ ପିଲା,
ଏବେ ବି ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ସେ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆଟେ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚ କରିଦେଲି ଏଇ କହିବେ, ସେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ହସି ହସି କହିଲେ ଏଇ ପିଲା କହିବ, ଇଏ କହିବ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ଆସି କହିବ। ଅଶୋକ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲଟେ ସଜା ହେଇଥାଏ, ସେ ଟେବୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦିପଟେ ଦି ଥାକ ବହି ରଖିଥାଏ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ତା ମୁହଁ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ, ଏତେ ବହି ଆଣିଥାଏ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ। ତାକୁ ଆଗ ଚାହିଁକି ଛୋଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆମକୁ ସେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦବ, ମୁଁ ଓପନ୍ କରି 15 ମିନିଟ୍ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆମେ ବି ଖୁସି ଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ତ ଆସିବେ ଓପନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ଓପନ୍ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ସିଏ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ସାନ ପିଲାଟା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି। କହିଲେ ମୋ ଚେୟାରଟା ଟିକେ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭିତରେ, ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଶୁଣି ପଳେଇବି। ଯେଉଁ ଚେୟାର ସେ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେ ଚେୟାରଟା ତଳେ ନେଇ ପକେଇଦେବି। ସେ ପୁରାଟା ଶୁଣିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ସାରିକି ତାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଡାକିଲେ ତାକୁ ବାହାରକୁ। କହିଲେ ବାବୁରେ ବାପା ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲା ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସ। ନା କୋଉ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସ? ଘର କୋଉଠି? ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ସେ। ଆରେ ଆମ ଦ୍ୱାରି ପୁଅ ତୁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପଡିছে। ଦ୍ୱାରି ପୁଅ ତୁ? ଅଶୋକ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ନା ଆଚ୍ଛା। ସେ ତା ପରଦିନ ଜଣେ କାହାକୁ ପଠେଇକି ଆମକୁ ଏଠି ଖଡବିନ୍ ସାହିକି ଡକେଇଲେ ଯେ ଅଶୋକ ଦାସ ଟିକେ ଡକା। ତାକୁ ବିଷୁବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଷୁବ ମିଳନ କରନ୍ତି, ବିଷୁବ ମିଳନରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ଗଲେ, ସେଇଠି ତାର ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଜଣେ ଥିଲେ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ, ଆଉ ଜଣେ ନରେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ। ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବେଳ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଷା କୌଶଳେ, ଏବେ ବି ଭାଷା କୌଶଳରେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ। ସିଏ କଲେଜ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଥିଲେ, ପରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମାନେ ଭକ୍ତବୋଧ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଇକି ରିଟାୟାର କଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରପତି ମହାରାଜ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଏବଂ ପ୍ରପତି ମହାରାଜ ବହୁତ ଭକ୍ତ। ଆମେ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷଙ୍କ କ୍ଲାସକୁ ଯାଉ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝା ଟିଚର, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା, ବୁଝେଇବାର ଧାରା, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ତମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିବ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫଟୋ ସାଧନା ବହି ଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉଟା ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ଆମକୁ କିଛି ବନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ କାଚ ଦେଇକି, ଏବଂ ତା ଦାମ ହେଇଥିଲା 3 ଟଙ୍କା। ମନେ ଅଛି ସେ 3.15 ଆଉ ନାହିଁ, 3.15 ଭିତରେ 3.15 2ଟା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଫଟୋ ଦାମ ଯୋଉ 3 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା, ମାସ ଫଟୋ ସେ 3.15 2ଟା ଆଉ ଦିଏ। ଆମେ ଏମିତି କାନ୍ଥ ପୁରା ପଛପଟେ ବେଡ୍ ନେଇନଥିଲେ, ପ୍ରବୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବନ୍ଧେଇରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚାଲନା 50 ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ସେ
ଚାରଣା ହେଲେ ଢେର ଚାରଣା ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ଯେ ତମାନେ କିଛି ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଗା କାହିଁକି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ପଢ଼ିକି ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଛି ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି 66 66 ମସିହା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ପାଖରେ ଥିଲା ମାନିପାଟଣା ତା ନାଁ ହେଉଛି ବୁଲୁ ତା ନାଁ ଭଲ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଠି ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ଶାରୀରିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବସିଲୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ପିଲା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ପାଖାପାଖି 100 ପିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହିରୁ କାକୁଲା ପାଣିରୁ ମାନସିଂହପାଟଣାରୁ ରାମଗଡ଼ରୁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଛକ ପାଖରୁ ସେପଟୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସତୀ ଚଉରା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରେବା ଗାର୍ଡେନରେ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିଲେ ସେଠି ପାଖରେ ରେବା ଗାର୍ଡେନ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମକୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ କିଛି ବିଶେଷ ଧାରଣା ନାହିଁ କେବେ ତ ଖେଳିନି ନା ପିଲାଦିନେ ଖେଳିଛି ସ୍କୁଲରେ ନା କଲେଜରେ ନା ସାହିରେ ନା କ'ଣ ନ ଜାଣିଲେ ହବ କବାଡ଼ି ଖେଳ ଏମିତି ଖେଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା ପୋଖରୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ପିଟିକି ମାଁ ଟାଙ୍ଗି ଦଉ ସେ ଜାଗାରେ ଖେଳା ଖେଳି ପିଲାମାନେ ଖେଳା ଖେଳି ସେଠି କରୁଥିଲେ ଲୋକାଲି ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଏ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ କୌଣସି ସେଟା ସରକାରୀ ଜାଗା ଥିଲା କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା ନଥିଲା ସରକାରୀ ଜାଗା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଧାରଣା ହେଲା ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିକି ସେ ଜାଗାଟା ଦଖଲ କରିନେବେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ଆମେ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହୁନୁ ଆମେ ସେଠି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଘର କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୀନା ବଜାର କଲୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁ ଭଜନ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁ ଭଜନ ଜଜ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ଆଣୁ ସେମାନେ ଜଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଚିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ଥିଲେ ଏମାନେ ଯେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ସେଠି ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ସେଠି ସାନ ସାନ ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଅଧିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମର ସୀମିତତା ଥିଲା କେଉଁଠି ଆମ ସୀମିତତା ଥିଲା ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ପିଲା ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ମାଙ୍କ କୃପା ନ ହେଇଥିଲେ କାମ ହୁଅନ୍ତାନି 1972ରେ ମାତୃଭବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଟକ ମାତୃଭବନ ଆଉ ମାତୃଭବନରେ ସୁବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ସେଇ ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରପତି ଆମକୁ ଥରେ କହିଲେ ପ୍ରପତି ବରାବର ରେଗୁଲାରଲି ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ମାତୃଭବନ କହୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡକେଇବେ ଆମେ ତା ପକ୍ଷୀ ଯିବୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଉଠି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତା ଖବର ପଠାଉଥିଲା ତ ପ୍ରପତି ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଆଉ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ ହଠାତ୍ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ସୁରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ସବୁ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଉଛି ସୁରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଳନ କିନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ ମିଳିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍, ଏ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରାଗିଲେ। ଏଇ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ପାରା ସରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏକାଥରକେ ପଢ଼ିବେ, ଧୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ଯେ ଚିତ୍ତ ଭାଇକି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ମାନେ କେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଜକୁଳା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯଦି ମିଶିବାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଉଷା ଦାସଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଅଛି କ୍ୱାର୍ଟର, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିବେ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବୁ। ମାମୁଁ ମୋ ଦିନ ସାଇକେଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାଣି। ସେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମୋବାଇଲ। ନା ମୁଁ ତ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାମ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ବିଦା କରିଦେବେ। ଆମର ତ ଇଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରପତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ବତେଇଛନ୍ତି, ଲୋଭ ହେଇଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ହେବାର। ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବସି କଥା ହେଇଛୁ। ସୋଫା ଫୋଫା ସବୁ ବେତ ଚେୟାର ସୋଫା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ହଉ ବସନ୍ତୁ, ବସି ଆମେ ଯାଇ ବସିଲୁ। ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସେ ଆମ ମନୋଭାବ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ। ବହୁତ କ'ଣ ତା କହନ୍ତି ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଷଣ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋର ଲେଖାଲେଖି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଲେଖାଲେଖି କଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ କହିଲେ କୋଉ ବିଷୟରେ ହବ। ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ମା ବହି ଆରମ୍ଭ କର, ସେ ମଦର ଆରମ୍ଭ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହବ, ବେଶୀ ସମୟ ହବନି, ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବି, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପାଠ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ବସିକି ଶୁଣିବେ, ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ହବ, ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ପିଲା ମୁଁ ହଁ କରୁ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂଟା, ପ୍ରଥମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଯେହେତୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖବର ଦେଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଶୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନରିଅଙ୍ଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତଳ ମହଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଶୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ବଡ଼ ହଲ୍ ଥିଲା, ସେଇ ହଲ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ ପ୍ରଥମେ। ଏବଂ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏତେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କହିଛୁ ତାର 5-7 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଖଦଡ଼ ଧୋତିଟିଏ, ଖଦଡ଼ ପଞ୍ଜାବୀ, ସାଇକେଲଟିଏ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଖଦଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେପଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ବୋଲି ଆମ ସାହସ ନଥାଏ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବା। ଆମେ ତାପରେ ଆମକୁ ଭାଇ ଡାକ ଖୁସି ଲାଗେ ନା, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଡାକ ଡାକି ହଉ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ବିରାଟ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଭାଇ ଦେଖିବା ଭରସା ପାଇନଥାଏ। ତାପରେ ପଶିଲେ, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଆମ ନିଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ଖଡବିନ ସାହି, ଏବଂ ଖଡବିନ ସାହିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆସନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରି। ଧୀରେ 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 ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଟକରେ ମାତୃଭବନ ଗୋଟେ ଗଢ଼ା ହବ, ମାତୃଭବନଟା ହବ ବୋଲି ବାବା ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ସହରରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠିକି ମାତୃଭବନ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, କାହିଁକିନା ଆମର ନିଜର ଜାଗା ନଥିଲା ନା। ମଉସା ଶୋଭାନ ସାମନ୍ତରାୟ, ମାଆଙ୍କର ପରମ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ବଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଜମି ଟଙ୍କା ନେବା ଲୋକ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1972 ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହିଁକିନା ସେପଟୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ କାହିଁକିନା କଟକରୁ ପୁରା ଦୁଇ ପାଖ ସେପଟେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଏରିଆ ଏପଟେ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆ ଏପଟେ ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କି ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ତାର ଆଣିକି ମାତୃଭୂମି ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ହେଲା 1972ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆ ନାଁ ଦିଆଗଲା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ପିଲା ଯୋଗଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବ୍ୟାୟାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଶିଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତରୁଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମାତୃଭବନରେ ସେଠିକାର ସେମାନେ କର୍ମୀଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କାମ ବଡ଼ ନଥିଲା। 1972ରେ ଯେତେବେଳେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 4, 5, 6, 7 ଏପ୍ରିଲ 4, 5, 6, 7 1972ରେ ଫଙ୍କସନ ହେଲା 1972 ଏପ୍ରିଲ 4, 5, 6, 7 ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଯେ ସବୁ କାମ ଆମେ କରି ପକେଇଛୁ ଏବଂ ସେଠି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚେଞ୍ଜ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯାଇଥିଲୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଟେକି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କର ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭବନରେ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ এই କାର୍ଯ୍ୟଟା ବେଶୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ଘର ଥିଲା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ସେଇପଟେ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆମ କୃତଜ୍ଞ ଫଡ଼ବିନ ସାହି ଏବଂ ସେ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ସେମାନେ ଆମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଚଲେଇଛୁ ବହୁତ ଦିନ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଠି ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କଥା ତଥାପି 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ। ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ବହି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ଯାହାର ସେ ନଥିଲେ ସେ ଆସିବେନି। ଆମର ବି ଏଠି ଲୋକ ବି ସର୍ଟେଜ ହେଲେ ଯାଇ ସେଠି ନାଇଟ୍ ରାତି ଜଗିବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଦୂରତ୍ୱ ତ ବହୁତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଲାନି ସବୁ ଯେତେକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଦେଲେନି ସେଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜାଗା ସେଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବନି এইসবু ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସେଠି ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଲୁନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋରକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଯାହା ଯାହା ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହଉ ଇଂରାଜୀ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଯୁଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ସବୁ ହୁଏ ତାକୁ ଏଠି ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏପରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ 2ରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ସିନା ଯାଇପାରିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଜିନିଷ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନୁହଁ ଏ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଛି କେବଳ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା এই ଷ୍ଟୋର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏନିୱେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭବନରେ ମର୍ଜ କରିଗଲା ଛୋଟ ସେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ମାତୃଭବନରେ ମର୍ଜ କରିଗଲା ମର୍ଜ ତ କରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଭାରି ତେଣୁ ମାତୃଭବନର ସବୁ ମେନ୍ 75ରେ ତାପରେ ହଠାତ୍ କେତେଜଣ ଉତ୍ସାହୀ କଳାକାର ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଳା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ ଆମର ପ୍ରଥମ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ
विभिन्न प्रकार इन्स्ट्रुमेंट हो भोकाल हो सब शिक्षा दिया से मामू हठात कहले जे यही तारीखटा आम भूली जाऊँ जुलाई 13 आम मन रोम भूली जाऊँ तेणु जुलाई 13 कलाकेन्द्र आरंभ करा से देखिले गोटे वर्षा ऋतु चाहिए भी प्रोग्राम कर मान कर वर्षा ऋतु हो जाए से दिन आप परवर्ती अवस्था जुलाई 13 ही शिवबिंद कलाकेन्द्र आरंभ शिवबिंद कलाकेन्द्र प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव से बाहर कर बस्ता प्राय हुए से जो हल अच्छी डाइनिंग हल ओपन है से प्रत्येक वर्ष करते ये वर्ष तो आर्टिस्ट मान सब ना विभिन्न समस्या भिन्न आड़े व्यस्त रही किंतु आम से कलाकेन्द्र आम स्मरण कर माँ प्रकाश प्रार्थना करूँ से कलाकेन्द्र उन्नति से शिवबिंद कलाकेन्द्र प्रत्येक रविवार दिन ठीक क्लास कर शिखा बहुत पिला गीत नाच इन्स्ट्रुमेंट तबला भाउलिन गिटार आर्टिस्ट चित्र क्लास जाऊँगी जुलाई 13 दिन सका बेला प्रत्येक रविवार ये न्यू लाइट सोसाइटी डे से तारीख एमती गोटे व्यापक कार्यक्रम बर्तमान न्यू लाइट सोसाइटी जदिओ तार से पुराणा जो सप्ताह नहीं पुराणा सप्ताह नहीं भी मन पड़े एवं मन पड़े मोर जो दिन प्रति आसवे मीटिंग रे कहया टाउन हॉल को डायरेक्शन माइक भड़ा नहीं भाषण सबू रास्तार बुली बुली कहे आज टाउन हॉल आध्यात्मिक सभा हम शिवबिंद आश्रम विशिष्ट अध्यापक प्रति भाषण देवे आप जोगदेव अनुरोध माइक भड़ा नहीं माइक आउ रेक्सा आउ से कागज जो छपा होता है टंका ना जटा निए छपा होता है सन्ध्या 5 टका खर्च हुए 5 टकर समग्र कटक टाउन बुली प्रचार करे अध्यापक प्रति भाषण देवे यही सब कार्यक्रम आमर अतीतर जो गौरव माँ कार्य कृपारू ये कार्यक्रम हो पारी निसंदेह भाव में कहुपे आम आज मातृबंध हो एजुकेशन हो हेल्थ हो न्यू लाइट सोसाइटी मेम्बर मान भर भी जो डॉक्टर पट्टनायक न्यू सोसाइटी यही भूमिका बेस किसी टर्म मान से इंस्पायर कर जहाँफल कि समग्र ओडिशा विभिन्न जगह डॉक्टर शैला पट्टनायक पंचायत अच्छे डॉक्टर अशोक दास पंचायत अच्छे डॉक्टर विजय महापात्र अनेक अनेक डॉक्टर अच्छे जो कि भिन्न भिन्न जगह माँ कार्य करते सबू पछे सोसाइटी माँ कृपा माँ करुणा आम हाथ तेणु स्वच्छता भाव में आम जो गौरव अधिकारी आमर जीवन एक महाग्र अनुभव आम समस्त तरफ जो मैंने ओडिशा जाक विभिन्न जगह एपरिक मातृभूमि भी जो सब कम कर इनडायरेक्टली कह समस्त न्यू लाइट सोसाइटी प्रोडक्ट न्यू लाइट सोसाइटी प्रोडक्ट जो मैंने सागर प्रति कार्य कर सब न्यू लाइट सोसाइटी प्रोडक्ट समस्त तरफ माँ चौड़े मोर 59 वर्षर जो वार्षिक उत्सव कृतज्ञता ज्ञापन आम अंतरे तुम सम्मुखें तुम इच्छा ही तुमठारे आमମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହେ ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଯାଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଉ ସେସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ହୁଏ
ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି परम सिद्धि करता है भगवान जय हो तुमर विजय जय आमन कर ज्वलंत सक्रिय चरण